morning, students. So, बच्चे, we were doing redox reactions, and in the last few lectures we have completed the balancing of redox equations. So, अपन दो methods कीते ने, oxidation number method and ion electron method, and उस दे विच भी अगे दो medias, acidic media and basic media. ठीक है? So today you are given a revision assignment from whatever we have done. जो ऑक्सीडेशन नंबर्स है एंड बैलेंसिंग है, ठीक है ना. सो वो तुसी आज कर लेनी है एंड विद दिस यू विल बी वेरी थरो विद दिस चैप्टर, ठीक है ना. जो पार्ट ਆਪਾਂ ਨੂੰ +1 पॉइंट ऑफ व्यू ਨਾਲ इंपॉर्टेंट है, ठीक है. ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟੌਪਿਕਸ ਕਰਨੇ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਰਮ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ व्यू ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ. ਬਟ ਯੈਸ from +1 एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू इन्ना चैप्टर्स नालों जो आप कर चुके हैं उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, ठीक है. सो वी शैल स्टार्ट टुडेज लेक्चर विद एक टॉपिक सुनो मैं कवर करवाना है जिसनों आप कहने हैं स्टॉक नोटेशन. सो एक टॉपिक आपने करना है बच्चे जिसनों आप बोलते हैं स्टॉक नोटेशन. मतलब इसका मतलब की है. सो देखो बच्चे कि लेट इट बी मैं कुछ एग्जांपल्स लिखदा है, ठीक है ना, नॉन मेटल्स दे कंपाउंड्स दियां. फॉर एग्जांपल अपने कोल कार्बन दे ऑक्साइड्स दो हुंदे ने CO एंड CO2. फाइन. सिमिलरली अपने पास सल्फर दे भी दो कंपाउंड्स हुंदे ने SO2 एंड SO3. नाइट्रोजन दे भी ऑक्सीजन दे नाल बहुत सारे कंपाउंड्स हुंदे हैं. मैं सारे लिखदा मैं लाइक NO, N2O, NO, N2O3, NO2, N2O5. डन बच्चे. नाउ हुन कुछ कंपाउंड्स में लिखूंगा मेटल्स दे नॉन मेटल्स दे नाल, यानी कि आयोनिक कंपाउंड्स. ये सारे कोवैलेंट कंपाउंड्स है जिदे विच दोनों एलिमेंट्स की है नॉन मेटल्स. हुन कुछ कंपाउंड्स में लिखूंगा जिदे विच एक मेटल होएगा एक नॉन मेटल. सो लेट इट बी NaCl, MgCl2, Na2O, CaO, Al2O3 एंड सो ऑन. बच्चे है ना, जिन्ने मर्जी एग्जांपल्स ला लो. हुन बच्चे अगर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਮਸ ਕੀ ਹੈ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੇ, ਥੀਸ ਆਰ ਕਾਮਨ ਕੰਪਾਊਂਡਸ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਮਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਸੋ ਦਿਸ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸल्फर डाइऑक्साइड, दिस इज कॉल्ड सल्फर ट्राइऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंपली आप बोल देने हैं, डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड. सो देखो आप कंपाउंड के नेम क्लियरली मेंशन कर रहे हैं कि किस एलिमेंट दे कितने एटम्स है. फॉर एग्जांपल देखो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड डाइऑक्साइड. मोनोऑक्साइड मींस एक ऑक्सीजन है, डाइऑक्साइड मींस दो ऑक्सीजन है. सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, डाइऑक्साइड मींस दो ऑक्सीजन है, ट्राइऑक्साइड मींस तीन ऑक्सीजन है. हुन बच्चे अगर अपन डाई ट्राई या मोनो अगे नहीं लगावांगे तो फिर अपन फार्मूला पता ही नहीं चलेगा, ठीक है ना. यू गेटिंग अ पॉइंट. नाउ हुन इन्हां दे कंपाउंड्स देखो बच्चे. इसका नेम की होता है सोडियम क्लोराइड. आप कोई मोनो या डाई अगे नहीं लगाया. अगला मैग्नीशियम क्लोराइड. आप इसको मैग्नीशियम डाइक्लोराइड नहीं बोलते, वी जस्ट कॉल इट मैग्नीशियम क्लोराइड. सोडियम ऑक्साइड ना कि डाइसोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड. सो बच्चे इन्हां दे अगे आपने डाई ट्राई कदे यूज नहीं कीते. इसदा रीजन की है बच्चे, है ना. सो इसदा रीजन की है कि इन्हां दी ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर फिक्स्ड. देखो आपको पता है कि सोडियम इज +1, क्लोरीन इज -1, तो ऑफ कोर्स दोनों एक एक ही यूटिलाइज होंगे. क्लोरीन -1 है, मैग्नीशियम +2 ਹੁੰਦਾ है बच्चे, तो दो क्लोरीन्स यूज होंगियां. ऑक्सीजन इज -2, सोडियम इज +1, तो दो सोडियम एक ऑक्सीजन यूज होएगी. एंड सिमिलरली बाकी सारे, है ना. सो मेटल्स दियां जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होंदियां बच्चे दे आर फिक्स्ड, ठीक है ना. जेडे आपने देखो आपने किया सी एल्कली मेटल्स दियां ऑलवेज +1, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स दियां ऑलवेज +2.
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨ ਮੈਟਲਸ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਇਜ਼ -2 ਸੋ ਕਾਰਬਨ ਹੋ ਗਿਆ +4 -2 ਸੋ ਕਾਰਬਨ ਹੋ ਗਿਆ +2 ऑक्सीजन इज -3 so सल्फर हो गया +6 ऑक्सीजन इज -3 so सल्फर अगेन हो गया +4 सो बच्चे इन्हां दियां ऑक्सीडेशन स्टेट्स वेरी करदी हैं मेरी गल समझ आई कि नहीं सो द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ नॉन मेटल्स दे वेरी बच्चे ठीक है ना सो इन्हां दे अलग-अलग कंपाउंड्स बन जांदे हैं एंड जो अलग-अलग कंपाउंड्स बन जांदे ने तां उन्हां दे नेम्स दे नाल आपां नूं मेंशन करना पैंदा ठीक है ना ਹੁਣ ਮੈਟਲਸ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਫਿਕਸ ਹੈ ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਈ ਟਰਾਈ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੀ ਇੱਕ ਮਿਲੇਗਾ ਹੁਣ ਸੋਡੀਅਮ ਤੇ ਕਲੋਰੀਨ ਦਾ ਇਹੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਕਲੋਰੀਨ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਐਂਡ ਆਕਸੀਜਨ ਜਸਟ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਨਾਓ ਸੋ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟਾਕ ਨੋਟੇਸ਼ਨਸ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮੈਟਲਸ ਐਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਫ ਯੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡੀ ਬਲੌਕ ਐਂਡ ਐਫ ਬਲੌਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਡੀ ਬਲੌਕ ਕਿਉਂਕਿ ਐਫ ਬਲੌਕ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਹੀ ਹੈ ਲਗਭਗ ਡੀ ਬਲੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇ ਹੈਵ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਸੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਲਾਈਕ ਦੇਖੋ FeCl2 भी ਹੁੰਦਾ है and FeCl3 भी ਹੁੰਦਾ है CuCl भी ਹੁੰਦਾ है and Cu2Cl2 भी ਹੁੰਦਾ है सो क्लोरीन अगर -1 है तो आयरन हो गया ਇੱਥੇ +2 ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ +3 ਕਾਪਰ ਇੱਥੇ +1 ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ +2 ਸੋ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਮਸ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ कि आयरन डाइक्लोराइड आयरन ट्राइक्लोराइड कॉपर मोनोक्लोराइड कॉपर डाइक्लोराइड द रीजन बीइंग कि ए वाला नॉमेनक्लेचर ਆਪਾਂ यूज करते हैं नॉन मेटल्स ਲਈ ठीक है कोवैलेंट कंपाउंड्स ਲਈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਹੈ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਇਰਨ ਕਲੋਰਾਈਡ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਆਇਰਨ ਕਲੋਰਾਈਡ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ सो ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ यूज करते हैं स्टॉक नोटेशंस ठीक है ना here we use स्टॉक नोटेशंस तो इसका नेम की होएगा देखो सो ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸਿੰਪਲੀ ਆਇਰਨ ਕਲੋਰਾਈਡ ਹੀ ਸੋ ਆਇਰਨ ਕਲੋਰਾਈਡ ਇਸ ਦਾ ਨੇਮ ਵੀ ਆਇਰਨ ਕਲੋਰਾਈਡ ਬਟ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਇਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ऑक्सीडेशन स्टेट नो ऐदा न्यूमरल्स च मेंशन करांगे आयरन 2 क्लोराइड इट मींस आयरन दी ऑक्सीडेशन स्टेट इस कंपाउंड्स कितनी है आयरन +2 सिमिलरली ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ आयरन 3 क्लोराइड ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ कॉपर 1 क्लोराइड and similarly ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਬੱਚੇ copper 2 chloride so this is what you mean by stock notation easy ਹੈ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਟ this is what you mean by stock notation so stock notation ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦਾ ਨੇਮ ਸਿੰਪਲੀ ਲਿਖ ਕੇ ਜੋ ਮੈਟਲ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ब्रैकेट ਦੇ ਵਿੱਚ in the form of numerals mention ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ you getting a point so this is what you mean by stock notation ਹੁਣ ਦੇਖੋ so similarly जो आयरन ਦੇ ਆਕਸਾਈਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ FeO ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ and Fe2O3 भी होता है so ਇੱਥੇ आयरन हो गया +2 ਇੱਥੇ हो गया +3 so same ਉਹਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ so this will be iron 2 oxide and दूसरा iron 3 oxide fine so this is the way of writing the stock notations ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਮਸ ਲਿਖਣ ਦਾ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਵੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਸਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ
ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਨੇਮ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫੈਰਸ ਆਕਸਾਈਡ एंड इसका नेम आप लिख सकते हैं फेरिक ऑक्साइड। हम देखो सो जो OUS है एंड IC, देखो बच्चे जितने भी मेटल्स है इन्हां दी दो मेन ऑक्सीडेशन स्टेट्स होंदी है ना, तो जिहड़ी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ IC ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਅਰ ऑक्सीडेशन स्टेट ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ अस ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਫੈਰਸ ਆਕਸਾਈਡ ਐਂਡ ਫੈਰਿਕ ਆਕਸਾਈਡ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮਰਕਰੀ सॉरी कॉपर, हम देखो आप मरक्यूरी ते भी आ जाएंगे या एक दो एग्जांपल्स होर करांगे। सो देखो कॉपर वाला पहला जिवें आपने ये लिखा है तो हम इसका नेम की होगा फेरस क्लोराइड, इसका नेम फेरिक क्लोराइड। नाउ सिमिलरली कॉपर दी दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होंदी है बच्चे +1 एंड +2, ठीक है। हुण +1 वाली लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, तो इसका नेम होएगा बच्चे क्यूप्रस क्लोराइड, सो अस लग गया, और इसका नेम होएगा क्यूप्रिक क्लोराइड, सो IC लग गया क्यूप्रिक क्लोराइड बच्चे, ठीक है ना। सिमिलरली देखो सो टिन दी दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होंदी है बच्चे, देखो जो मेटल होता है अपने पास टिन, इट इज +2 एज वेल एज +4, ठीक है। सो +2 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਦਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣ ਗਿਆ टिन क्लोराइड एंड +4 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ टेट्रा क्लोराइड। ਹੁਣ ਦੇਖੋ मैं अगर इसका स्टॉक नोटेशन लिखनी है तो मैं सिंपली लिखूंगा टिन 2 क्लोराइड एंड इसकी स्टॉक नोटेशन की बनूंगी टिन 4 क्लोराइड, ठीक है ना। ਹੁਣ अगर मैं इसका कॉमन नेम लिखना है तो नेम किवें हो जाएगा स्टैनस क्लोराइड, सो OUS लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ਲਈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਬੱਚੇ स्टैनिक क्लोराइड, सो IC हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ਲਈ। सिमिलरली जिदा अपने कोल मरक्यूरी ਹੁੰਦਾ ਹੈ, मरक्यूरी ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬੱਚੇ ਦੋ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ਹੁੰਦੀਆਂ +1 एंड +2, ठीक है। सो अपने को मरक्यूरी के दो कंपाउंड्स ऑक्सीजन नाल बन गए Ag2O एंड HgO, सो इथे +1 इथे +2, सो इसका नेम की होएगा मरक्यूरी 1 ऑक्साइड, ਇਹਦਾ मरक्यूरी 2 ऑक्साइड, ਤੇ ਕਾਮਨਲੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ मरक्यूरस ऑक्साइड एंड मरक्यूरिक ऑक्साइड, ठीक है। सो दिस इज अनदर एक इंपॉर्टेंट पार्ट जिसਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ स्टॉक नोटेशन। इसको पता होना जरूरी है, ठीक है, जो आप रिडॉक्स रिएक्शंस कर रहे हैं बच्चे, ठीक है। हुण जो आपने अज दा मेन टॉपिक डिस्कस करना है, आपने डिस्कस करना है बच्चे एप्लीकेशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस इन टाइट्रेशंस। आप किहड़ियां टाइट्रेशंस है जिसदे आप किहड़ियां टाइट्रेशंस है जिन्हां नूं आपां रिडॉक्स रिएक्शंस दे बेस ते करदे हैं। तो इस चीज ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ what do you mean by titrations, ਕਿ टाइट्रेशन ही ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ सो फर्स्टली आई विल एक्सप्लेन यू, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੂਨੀਅਰ ਕਲਾसेस ਚ ਸਕੂਲਸ ਵਗੈਰਾ ਚ टाइट्रेशंस ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ what do you mean by a titration actual ਚ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ let it be ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ HCl ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। आई प्रोवाइड, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ HCl ਹੈ, H2SO4 ਹੈ, HNO3 ਹੈ, मतलब कोई भी एसिड, ठीक है। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ, ਹੈ ਨਾ, मतलब ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾਓ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬਿਊਰਿਟ ਲਈ ਸੋ ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿਊਰਿਟ ਲੈ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਊਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਿਊਰਿਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਗਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਟਾਪ ਕੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ओपन करके इसको ड्रॉप वाइज नीचे सिटना होता है ना।
ਸੋ ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਿਊਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ NaOH ਬੱਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਊਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ NaOH ਲੈ ਲਿਆ। ਨਾਓ ਤੁਸੀਂ ਸਟੌਪਕੌਕ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਲਾਸਕ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਲਾਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ HCl ਬੱਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ HCl ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਡ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਫਿਨੋਲਥਲੀਨ, ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਫਿਨੋਲਥਲੀਨ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੰਕ ਟੂ ਕਲਰਲੈਸ ਜਾਂ ਕਲਰਲੈਸ ਟੂ ਪਿੰਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡ੍ਰੌਪ ਜਾਂ ਦੋ ਡ੍ਰੌਪਸ ਫਿਨੋਲਥਲੀਨ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਕਲਰ ਹੈ that becomes pink, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਓ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਵਾਈਜ਼ ਨੀਚੇ ਗਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਰਿਟ ਹੈ ਉਹ 50 ml ਤੱਕ ਫਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡ੍ਰੌਪ ਵਾਈਜ਼ ਗਿਰਾਓਗੇ ਤਾਂ NaOH ਨੀਚੇ ਆਊਗਾ ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ। ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ ਜਦੋਂ ਇਹ 35 ml ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆ HCl ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਉੜ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਉਹ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਿਡ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਬੱਚੇ। ਦੇਖੋ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ OH ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਿੱਟ ਰਹੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਦਰ, NaOH, ਦੇਖੋ ਆ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਊਰਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, NaOH plus HCl gives you NaCl plus water। ਸੋ ਇਹ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਨਮਕ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ HCl ਹੈ ਉਹ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ HCl ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ml NaOH ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, 50 35 ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 15 ml ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਉਸ NaOH ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਲੱਗੂਗਾ, ਇਨਫੈਕਟ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਕਨਫਰਮ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਇਸ HCl ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕਰਨੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਸਟ ਚੈਪਟਰ ਹੈ +1 ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੈਪਟਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਕਿ ਆ 15 ml, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ 15 ml NaOH ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਯੂ ਮੀਨ ਬਾਈ ਇੱਕ ਐਸਿਡ ਬੇਸਡ ਟਾਈਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਰਿਡੌਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਕ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਟਾਈਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਤੇ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਦੀ ਟਾਈਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਬਿਊਰਿਟ 'ਚ ਹੋਏਗੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪਿੰਕ ਟੂ ਕਲਰਲੈਸ ਜਾਂ ਕਲਰਲੈਸ ਟੂ ਪਿੰਕ ਹੁੰਦਾ ਫਿਨੋਲਥਲੀਨ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਫਰਸਟ ਟਾਈਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੇ ਆਰ ਕਾਲਡ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਪਰਮੈਂਗਨੇਟ ਟਾਈਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਟਾਈਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਪਰਮੈਂਗਨੇਟ KMnO4 plus H2SO4। अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 ही होएगा, बट वो एक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। अगर तुसी H2SO4 नहीं पाते तो पोटेशियम परमैंगनेट एक्शन नहीं करता, ठीक है ना। वो क्यों नहीं करता, वो अपन +2 च आएगा। बट फिलहाल ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ KMnO4, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਂ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਸਿਡਿਫਾਈਡ KMnO4, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨਾਓ ਕਿਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ NaOH ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫॉर HCl ਜਾਂ HCl ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫॉर NaOH, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਦ डिटेक्शन ऑफ, सो अपन दो ਲਈ यूज करते हैं, या तो ऑक्सैलिक एसिड की स्ट्रेंथ ਲਈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ फेरस सल्फेट की स्ट्रेंथ ਲਈ। फॉर्मूला इज FeSO4, ठीक है। सो इतने बच्चे इंडिकेटर का काम कौन करता है,
हु इज द इंडिकेटर? KMNO4 खुद ही एक इंडिकेटर है। देखो HCl ਤੇ NaOH ਦੇ ਕੇਸ ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਫਿਨੋਲਥਲੀਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ HCl ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਲਰਲੈਸ। NaOH ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਲਰਲੈਸ। ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਕੀ ਬਣੇ? NaOH ਤੇ NaCl ਤੇ ਵਾਟਰ ਦੋਨੋਂ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਲਰਲੈਸ। ਯੂ ਗੈਟਿੰਗ ਅ ਪੁਆਇੰਟ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ? ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਿਨੋਲਥਲੀਨ ਪਾਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦਕਿ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ KMNO4 ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਬ੍ਰਾਈਟ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਦ ਬ੍ਰਾਈਟ ਪਿੰਕ ਕਲਰ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਕੌਣ ਹੈ? KMNO4 ਖੁਦ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਲਫ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੁਦ ਹੀ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿੱਦਾਂ ਐਸਿਡ ਬੇਸ ਟਾਈਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ HCl ਉੱਪਰ NaOH ਲਾ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਪਿੰਕ ਟੂ ਕਲਰਲੈਸ, ਅਗਰ ਨੀਚੇ NaOH ਤੇ ਉੱਪਰ HCl ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਲਰਲੈਸ ਟੂ ਪਿੰਕ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਲ ਬੀ ਕਲਰਲੈਸ ਟੂ ਪਿੰਕ। ਤਾਂ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆਏਗਾ ਬੱਚੇ? ਕਲਰਲੈਸ ਟੂ ਪਿੰਕ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਰਲੈਸ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਪਿੰਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਖੁਦ ਹੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਆਪਾਂ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਸਟਰੈਂਥ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ HCl ਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਕਜ਼ੈਲਿਕ ਐਸਿਡ ਜਾਂ ਫੈਰਸ ਸਲਫੇਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਰਸ ਸਲਫੇਟ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਜੋ ਬਿਊਰੇਟ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬਿਊਰੇਟ ਹੈ, ਸੋ ਬਿਊਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ KMNO4 ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ KMNO4 which is of course bright pink, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੌਰੀ ਆਪਣੀ ਟਾਈਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਲਾਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਬੱਚੇ ਫੈਰਸ ਸਲਫੇਟ, ਡਨ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਥੇ ਇਹ Fe2+ ਇਹ ਸਲਫੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕੌਕ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਡ੍ਰੌਪ ਬਾਈ ਡ੍ਰੌਪ ਨੀਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਦੇਖੋ ਸੋ ਦੇਖੋ ਬਲੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਬਾਈ ਡ੍ਰੌਪ ਨੀਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ 2KMNO4 plus 8H2SO4। सो अपन ने क्या है ना, अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि जो KMNO4 है वो एक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, अदरवाइज वो एक्ट ही नहीं करता बच्चे, ठीक है ना। प्लस अपना ब्यूरेट दे विच की है फेरस सल्फेट FeSO4, सो प्लस FeSO4 फाइन बजे हुने रिएक्ट करके, ठीक है, जो KMNO4 है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ओदी की शुरू हो जाएगी रिडक्शन ਤੇ ਫੈਰਸ ਸਲਫੇਟ ਦੀ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੀ? ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ K2SO4 plus MnSO4 plus Fe2SO4 whole thrice plus water molecules। ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ MnSO4 ਦੇ ਅੱਗੇ 2 ਆ ਜਾਏਗਾ, hydrogens 8, the 8 waters and 5, ठीक है जी। so this is your balanced redox equation। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰਸ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਆਏਗਾ +7 ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਆਏਗਾ ਬੱਚੇ +2, ਆਇਰਨ ਇੱਥੇ +2 ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ +3। ਸੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਸੋ ਜੋ KMNO4 है that is bright pink और जो इस तो की बन रहा है KMNO4 तो रिएक्ट करके की बनी जा रहा है MnSO4,
देखो रिडक्शन इससे भी हो रही है ना, ए ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਕਲਰਲੈਸ। फाइन ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਜ਼ਰਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡ੍ਰੌਪ ਇੱਥੇ ਨੀਚੇ ਸਿੱਟਿਆ, KMnO4 ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਕੇ MnSO4। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ, ਬਟ ਉਹ ਪਿੰਕ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਕੇ ਕਲਰਲੈਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਕਲਰ ਗਾਇਬ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਾ ਡ੍ਰੌਪ ਸਿੱਟਿਆ, ਸੋ ਔਨ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਜਾਏਗੀ। ਗੈਟਿੰਗ ਅ ਪੁਆਇੰਟ। ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਐਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫੈਰਸ ਸਲਫੇਟ ਕਿਸ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫੈਰਿਕ ਸਲਫੇਟ ਚ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਡ੍ਰੌਪ ਨੀਚੇ ਆਏਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡ੍ਰੌਪ ਹੈ ਉਸ ਡ੍ਰੌਪ ਦਾ ਕਲਰ ਕੀ ਹੈ, ਪਿੰਕ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਕਿ KMnO4 ਜਦੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਚ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਚ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਰਹੂਗਾ, KMnO4, ਐਂਡ KMnO4 ਦਾ ਕਲਰ ਕੀ ਹੈ, ਪਿੰਕ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੌਲੀ ਪਿੰਕ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਟਿੰਜ ਪਿੰਕ ਦੀ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ योर एंड पॉइंट। यू गेटिंग अ पॉइंट बच्चे, समझ आई गल, ठीक है ना। सो लेट इट बी अगेन, ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ KMnO4 ਦਾ ਲੈਵਲ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊਮ KMnO4 ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈ, ਉਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਫੈਰਸ ਸਲਫੇਟ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਫੈਰਸ ਸਲਫੇਟ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੂਗੀ। KMnO4 ਇਸ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ, ਕਲਰਲੈਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ KMnO4 will remain KMnO4, ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਕ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਪਿੰਕ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਡਨ। ਐਂਡ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਸੀ, आपने क्या इट इज आल्सो यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, तो सेम चीज ਉੱਥੇ ਹੋਏਗੀ। ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਲਵਾਂਗੇ ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड ऑक्सीडाइज ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਜਾਊਗਾ, ਅਗੇਨ MnSO4। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ऑक्सैलिक एसिड ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ KMnO4 ਦਾ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿਖਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਓਵਲੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਬੁੱਕ ਚ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਵਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜੋ from +1 ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥਿਓਰੈਟਿਕਲੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ KMnO4 ਦੀ ਟਾਈਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਸਟਿਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊ ਦੇ ਆਰ ਰਿਐਕਟਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਟਾਈਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ऑक्सैलिक एसिड विद KMnO4, ठीक है। मतलब इट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड आल्सो। तो ਉਹ ਵਾਲੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਦੇਖੋ KMnO4 plus H2SO4 plus ऑक्सैलिक एसिड ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ C2H4O2, ਠੀਕ ਹੈ। वैसे ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਦਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ऑक्सैलिक एसिड इज रिटन लाइक दिस COOH COOH, so C2H2O4, ठीक है, सॉरी C2H2O4, फाइन। नाउ सो बच्चे इसके 2 मोल्स, इसके 10 और इसके 5 मोल्स, they will react to give same, K will get converted to potassium तो बन जाएगा K2SO4, इस तो बन जाएगा MnSO4, this will be oxidized to CO2 and plus water बन जाएंगे। सो ये बैलेंस्ड है, मैंगनीज देके 2 लग जाएगा बच्चे, 5 2s are 10, so carbon dioxide will be 10 moles, hydrogens ऊपर बच्चे 3 2s are 6, ठीक है, and 5 2s are 10, so total कितने हो गए, 16 हाइड्रोजन्स हो गए। so we'll use 8 water molecules here। देखो ना बैलेंसिंग भी देखो, अपन को प्रोडक्ट पता है, बैलेंसिंग सीख लो। अपन ने 3 2s are 6, 5 4s are 20, ठीक है ना, सॉरी 5 2s are 10, सो अपने को टोटल हाइड्रोजन 16 हो गया, सो 8 डन। सो सिमिलर रिएक्शन होएगी, ਆਪਾਂ ब्यूरेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂगे
KMNO4 ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਫਲਾਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ ਆਕਜ਼ੈਲਿਕ ਐਸਿਡ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਿਊਰਿਟ ਚੋਂ KMNO4 ਨੀਚੇ ਆਏਗਾ, ਆਕਜ਼ੈਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ ਟੂ CO2, KMNO4 ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਕੇ ਬਣਦਾ ਜਾਏਗਾ MnSO4, ਉਹਦਾ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਕਲਰਲੈਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਆਕਜ਼ੈਲਿਕ ਐਸਿਡ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਫਲਾਸਕ ਦਾ ਕਲਰ ਇੱਕ ਡ੍ਰੌਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਐਂਡ that will be your end point ਬੱਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। So again I repeat कि KMNO4 titrations are used for the detection of oxalic acid and ferrous sulfate। KMNO4 खुद इंडिकेटर ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਲਰਲੈਸ ਤੋਂ ਪਿੰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਦੋਨੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ। ਫਾਈਨ ਬੱਚੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਡਾਈਕ੍ਰੋਮੇਟ ਟਾਈਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗੇਨ ਆਪਾਂ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ यूज करते हैं potassium dichromate K2Cr2O7 and again in the presence of H2SO4, ठीक है ना। मतलब ये भी एसिड की प्रेजेंस देखो, अपन ने देखो कोरिलेट करने की कोशिश करो। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਨਾ, 4 ਲੈਕਚਰਸ ਆਪਾਂ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਤੇ ਲਗਾਏ ਸੀ, ਕਿਸ ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਐਸਿਡਿਕ ਜਾਂ ਬੇਸਿਕ ਮੀਡੀਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਐਸਿਡਿਕ ਮੀਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹਨਾ, ਇਨ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਐਨ ਐਸਿਡ। अगर इन द प्रेजेंस ऑफ बेस हो गई तो बेसिक मीडिया, ठीक है। नाउ सो किस दे लिए यूज करते हैं ਆਪਾਂ ਹਨਾ, डिटेक्शन ऑफ, तो ये भी यूज ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ फॉर फेरस सल्फेट, ठीक है। रिएक्शन में ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖਤੀ देखो, पोटेशियम डाइक्रोमेट रिएक्ट करूंगा फेरस सल्फेट नाल, खुद ਤਾਂ रिड्यूस होके बन जाऊगा क्रोमियम सल्फेट ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੂਗਾ ਟੂ ਫੈਰਿਕ ਸਲਫੇਟ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰਸ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਸਭ ਦੇ, ਤਾਂ ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ ਇੱਥੇ +6 ਆਊਗਾ, ਆਇਰਨ +2, ਇੱਥੇ ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬੱਚੇ +3 ਔਰ ਆਇਰਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ +3। ਸੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ +6 ਤੋਂ +3 ਹੋ ਗਿਆ, ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਇਰਨ +2 ਤੋਂ +3 ਹੋ ਗਿਆ, यानी कि ऑक्सीडाइज हो गया, सेम, ठीक है। नाउ ਇੱਥੇ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਡਾਈਕ੍ਰੋਮੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ that is orange in color, ਜਿਵੇਂ ਕਿ KMNO4 ਸੀਗਾ ਬ੍ਰਾਈਟ ਪਿੰਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ MnSO4 ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਲਰਲੈਸ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ, ਗ੍ਰੀਨ ਇਨ ਕਲਰ। ਜੋ ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਹੁੰਦਾ that is green। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗੇਨ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਚ ਕਲਰ ਪਿੰਕ ਤੋਂ ਕਲਰਲੈਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, orange ਤੋਂ green। ਬਟ ਬੱਚੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ KMNO4 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਸੈਲਫ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਰਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਨਲ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ HCl ਤੇ NaOH ਲਿਆ ਸੀ ਫਿਨੋਲਥਲੀਨ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਯੂਜ਼ਡ ਹੇਅਰ ਇਜ਼ ਡਾਈਫਿਨਾਈਲਅਮੀਨ ਐਂਡ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਬੱਚੇ, एंड पॉइंट ਹੁੰਦਾ ਹੈ कलरलेस टू डीप ब्लू। सो ਜਿਹੜਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਬ੍ਰਾਈਟ ਕਲਰਸ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰਲੀ ਮਿਲੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਦੋਂ orange ਤੋਂ green ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਰਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇੰਨਾ ਡੀਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਚੱਕਰ 'ਚ 2-3 ਡ੍ਰੌਪਸ ਫालतू ਪੈ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰੀਡਿੰਗ ਸਾਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਵਾਟ ਵੀ ਡੂ ਇਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਉਦਾਂ ਹੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਬਿਊਰਿਟ ਲੈਣੇ ਆ। ਸੋ ਬਿਊਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਡ potassium dichromate plus H2SO4 of course, एंड नीचे ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਫਲਾਸਕ ਲੈਣੇ ਆ ਔਰ ਉਸ ਫਲਾਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਫੈਰਸ ਸਲਫੇਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 1-2 ਡ੍ਰੌਪਸ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਡਾਈਫਿਨਾਈਲ ਅਮੀਨ ਦੇ, ठीक है। सो सॉल्यूशन कलरलेस है अपना। सो बिल्कुल सेम चीज होगी, पोटेशियम डाइक्रोमेट ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे आता रहेगा, खुद रिड्यूस होता रहेगा, फेरस सल्फेट ऑक्सीडाइज होता जाऊगा, एक स्टेज
ऐसी जरूर आएगी। देखो ना, हम तुम खुद सोचो कि जो जो वो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं तो ये ऑरेंज तो ग्रीन होता जा रहे हैं, तो वो क्लियर इंडिकेशन कदे भी नहीं आऊगी, क्योंकि स्टार्टिंग तो ही ग्रीन कलर अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना पॉइंट? तो अपने को सही रीडिंग नहीं आऊगी ऑरेंज तो ग्रीन नाल। ठीक है ना? सो हुन एक स्टेज ऐसी आएगी जो अपने कोल जिहड़ा फेरस सल्फेट है वो पूरी तरह खत्म हो जाएगा। ठीक है? सो बेसिकली आप कलरलेस टू डीप ब्लू नहीं लिखांगे, आप लिखांगे अपीयरेंस ऑफ डीप ब्लू कलर। सो एक स्टेज ऐसी आएगी जो बच्चे फेरस सल्फेट पूरी तरह खत्म हो जाऊगा। ठीक है? हुन जो तुसी नेक्स्ट ड्रॉप ऑफ K2Cr2O7 नीचे गिराओगे तो डाइफिनाइल अमीन दे नाल आपां नू बिल्कुल ब्राइट कलर का ब्लू कलर दे देगा। ठीक है ना? सो द अपीयरेंस ऑफ दैट ब्लू कलर इंडिकेट्स कि अपना पूरा का पूरा फेरस सल्फेट खत्म हो चुकिया, एंड उस फेरस सल्फेट ਨੂੰ पूरी तरह ऑक्सीडाइज ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ लेट इट बी ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਵੋਲਿਊਮ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਡਾਈਕ੍ਰੋਮੇਟ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵੋਲਿਊਮ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਡਾਈਕ੍ਰੋਮੇਟ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ फेरस सल्फेट दी स्ट्रेंथ का पता चल जाएगा। ठीक है बच्चे? सो दिस इज what you mean by the titration with potassium dichromate, and again I repeat कि it is used for the detection of ferrous ions। ठीक है? इंडिकेटर आप यूज करते हैं डाइफेनाइलामीन, एंड अपने को जो एंड पे एक डीप ब्लू कलर डेवलप हो जाता है, दैट इज योर एंड पॉइंट। इट मींस कि पूरा का पूरा फेरस सल्फेट ऑक्सीडाइज हो चुका, एंड दिस इज योर रिएक्शन। फाइन। इस दे विच भी आपां नूं ये पता होना चाहिए कि फेरस सल्फेट तो ऑक्सीडाइज होके की बनया फेरिक सल्फेट, एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट तो रिड्यूस होके की बनया क्रोमियम सल्फेट। बच्चे डन। सो नेक्स्ट आपां अपनी थर्ड एंड लास्ट टाइट्रेशन डिस्कस करांगे। सो हुण जिहड़ी आपां ने बच्चे टाइट्रेशन डिस्कस करनी है, दैट इज कॉल्ड सोडियम थायोसल्फेट titration। फाइन। सोडियम थायोसल्फेट टाइट्रेशन। बच्चे सोडियम थायोसल्फेट द फॉर्मूला इज Na2S2O3। इट इज आल्सो नोन एज हाइपो। आप उसको कॉमनली हाइपो के नाम तो यूज करते हैं। आप इस टाइट्रेशन को एक होर नेम भी देते हैं, it is also known as iodometry, and it is very important। ठीक है? जो अपन ने आज तीन टाइट्रेशंस कीती हैं, एक चीज याद रखनी है कि KMnO4 ਤੇ पोटेशियम डाइक्रोमेट सोनू +2 ਚ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਣਗੇ। ठीक है ना? आयोडोमेट्री अपन ਨੂੰ +2 ਚ नहीं आऊगी। सो आयोडोमेट्री इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम +1 पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है ना? नाउ हुन देखो बच्चे, सोडियम थायोसल्फेट टाइट्रेशन आल्सो नोन एज आयोडोमेट्री। ठीक है? हुन इस दे विच सो देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰग ਏਜੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ आयोडीन, एंड ऑफ कोर्स रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया? सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3। ठीक है? इंडिकेटर तो सबको ही पता है कि जो आप आयोडीन यूज करते हैं तो स्टार्च इज एन इंडिकेटर, है ना? आप कहते हैं कि आयोडीन ते स्टार्च पेपर मिलके ब्लू कलर हो जाता होता है, सबको पता है ना? सो आयोडीन इज ब्लू इन कलर। ठीक है? सो जो आयोडीन का कलर है वो कलरलेस हो जाएगा बच्चे। ठीक है ना? नाउ हियर वी यूज स्टार्च एज एन इंडिकेटर, स्टार्च प्लस आयोडीन, ते जो एंड पॉइंट है दैट इज ब्लू टू, आप कलरलेस भी लिख सकते हैं या लाइट येलो, जो प्रॉपर कलर आता है, ब्लू टू लाइट येलो, पेल येलो काइंड ऑफ कुछ भी, है ना? ठीक है? सो ये अपनी मतलब जो ये अपने रिजल्ट्स है जो अपने मेनली यूज करने हैं, है ना? नाउ व्हाट वी डू, हुन अपन रिएक्शन आपा प्रोसीजर किवें करते हैं। सो देखो, जो अपना ब्यूरेट है उसदे विच बच्चे आप लेने हैं सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3। we take sodium thiosulfate
एंड जो अपना टाइट्रेशन फ्लास्क है उसदे विच वी टेक आयोडीन सॉल्यूशन, ठीक है, जेड़ा कि ब्लू कलर का होएगा। अच्छा बच्चे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ एक चीज इज वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान च रखना है, ठीक है ना, जो आयोडीन ਹੁੰਦੀ है दैट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚ ਸੋਲਿਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ वी ऐड पोटेशियम आयोडाइड इन इट, दोनों रिएक्ट करके एक कंपाउंड बना लेते हैं KI3, ठीक है, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ आयोडीन बिकम्स सॉल्युबल। सो अच्छा जी ਤੁਹਾਨੂੰ याद ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰਸ ਕਰਵਾਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਵੀ ਸੀ KI3 ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਆਇਓਡੀਨਸ ਚੋਂ ਇੱਕ ਆਇਓਡੀਨ -1 ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਆਇਓਡੀਨ 0। ਸੋ ਦੇਖੋ ਆਹ ਵਾਲੀ ਆਇਓਡੀਨ -1 ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ 0 ਹੋ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਵਾਈਜ਼ ਨੀਚੇ ਸਿੱਟਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦਾ ਹੈ, ब्लू तो एक बार ये कलर हो जाएगा लाइट येलो, ठीक है, मींस पूरा पूरा आयोडीन खत्म हो गया, बट स्टिल ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਓਡੀਨ ਲੈਫਟ ਓਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਚ। ਤੇ ਸਟਾਰਚ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਆਇਓਡੀਨ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਗਾ ਬਲੂ, ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਫੇਰ टाइट्रेशन अपनी कंटिन्यू करांगे एंड फाइनली जो हुन ये कलरलेस या लाइट येलो हो गया तब दिस इज योर एंड पॉइंट, ठीक है। हुन अपनी रिएक्शन इत्थे खत्म हो चुकी, यानी कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਇਓਡੀਨ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਡੀਅਮ ਥਾਇਓਸਲਫੇਟ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਵਾਤਾ। ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ ਇੰਨਾ ਸੋਡੀਅਮ ਥਾਇਓਸਲਫੇਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਡੀਅਮ ਥਾਇਓਸਲਫੇਟ ਜਾਂ ਆਇਓਡੀਨ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। डन बच्चे। नाउ रिएक्शन की होती है, ठीक है। सो दिस इज योर सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3, इस दे विच तुसी आयोडीन पा रहे हो, सो ए रिएक्ट होके बन जाएगा Na2S4O6 बच्चे। इसनु आपां कहते हैं सोडियम टेट्रा थायोनेट एंड प्लस बन जाएगा Na। सो इस दे दो मोल्स ले लो, दो सोडियम बाहर हो गए आई दे नाल, बाकी इत्थे है, ठीक है। सो हुण तुसीं अगर ध्यान नाल इन्हां दीयां ऑक्सीडेशन स्टेट्स चेक करो तो देखो आयोडीन अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सी, सो आयोडीन की होएगी रिडक्शन। सो आयोडीन 0 तो आ गया -1। सोडियम थायोसल्फेट दे विच सल्फर कितना बचे देखो, सो दिस इज +1, सो +2 -6 ये हो गया +4, सो +2। सो सल्फर हेयर इज +2, ठीक है। हुन इत्थे -12 हो गया, ए +2, सो +10 डिवाइड बाय 4 +2.5। सो बच्चे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी। सो सल्फर इन सोडियम थायोसल्फेट ऑक्सीडाइज हो गया ते आयोडीन रिड्यूस हो गया, ठीक है। सो दिस इज योर रिडॉक्स टाइट्रेशन, ठीक है। सो अगेन आई रिपीट कि सोडियम थायोसल्फेट टाइट्रेशन जिस दे विच सोडियम थायोसल्फेट ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਮਨਲੀ ਹਾਈਪੋ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਇਓਡੋਮੀਟਰੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਇਜ਼ ਆਇਓਡੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। इंडिकेटर ਦਾ ਕੰਮ ਆਇਓਡੀਨ ਖੁਦ ਕਰੇਗਾ along with starch। एंड पॉइंट ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਬਲੂ ਕਲਰ ਵੈਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਓ ਆਪਾਂ ਬਿਊਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ ਸੋਡੀਅਮ ਥਾਇਓਸਲਫੇਟ, ਫਲਾਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਓਡੀਨ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਆਇਓਡੀਨ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸਿੰਸ ਆਇਓਡੀਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸੋਲੂਬਲ ਇਨ ਵਾਟਰ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸੋਲੂਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ Ki ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਓਡੀਨ ਇੱਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਏਗਾ ਐਂਡ that complex is soluble in water, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟਾਈਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਚ ਆਇਓਡੀਨ ਦਾ ਬਲੂ ਕਲਰ ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚ ਸਟਾਰਚ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗਾ ਐਂਡ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਟਾਈਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਬਲੂ ਕਲਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ that is your end point, ਠੀਕ ਹੈ। रिएक्शन इज सोडियम थायोसल्फेट आयोडीन दे नाल मिलके सोडियम थायोसल्फेट ऑक्सीडाइज हो जाता है टू सोडियम टेट्राथायोनेट, जिथे सल्फर दी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 तो +2.5 +5/2 हो जाती है। आयोडीन 0 तो रिड्यूस होके -1 हो जाता है बच्चे, ठीक है। सो दीज आर योर एप्लीकेशंस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस इन टाइट्रेशंस बच्चे, ठीक है ना। सो आज तुसी आज लिए इतना टॉपिक बहुत है बिकॉज this all is new to you,
ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਲਿਓ ਬੱਚੇ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਉਦਾਂ ਖੁਦ ਲਿਖ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਪਲੱਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅੱਜ, ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਮਵਰਕ ਫਰੋਮ ਦ ਬੁੱਕ, ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਟੌਪਿਕਸ ਆਪਾਂ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰਸ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬੱਚੇ। ਐਂਡ ਨਾਓ ਜੋ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਲੈਫਟ ਓਵਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੈਲਸ ਰਹਿ ਗਏ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਵਿਦ ਇਨ ਮੈਕਸਿਮਮ 2 or 3 ਲੈਕਚਰਸ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਚੈਪਟਰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਈ ਵਿਲ ਪੁੱਟ ਯੂ ਟੂ ਅ ਟੈਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਸੋ ਕੀਪ ਸਟੱਡਿੰਗ ਐਂਡ ਰਿਵਾਈਜ਼ਿੰਗ, stay at home, stay fit, ठीक है बच्चे, thanks a lot।